कृपा सागर भक्त बंधु जगत्पते अद्वैत गोपीकांत गुरु स्वामी नमस्ते। नवनिरदश्यामंगं भक्त प्रिय सनातनी स्वयंभू चरम पाद मुक्ति मोक्ष प्रदायक। सर्वप्रथमे से अव्यक्त मंडलाधिपति पूर्ण परम परमेश्वर जगन्निवास ईश्वर सृष्टि स्रष्टा प्रभुपाद श्री 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 गुरुस्वामी अभय शंकर विरंती नाचित पदकमल मूर्ख अधम जड़ कामर मानसिक भाव में साष्टांग प्रणिपात। तत्पर ए विश्वरूपा शाक्त महायज्ञ विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ ख्याति ज्योति आश्रम संघक्षेत्र महांग कटक नाल्क केन्द्र आनुकूल्य आज तार चतुर्थ दिवस आज महाजागतिक सतसंग महामंच को परिचालना करुवा मोर सम्मानीय बड़ भाई परिचालक गौरांग भाई तत्पर ए यज्ञ कार्य संयुक्त होगापी स्वर्णक्षेत्र महांगारू धाई आसी समस्त निर्वाही कर्मकर्ता वृंद तत्पर ओडिशार समस्त जिला संगठन केंद्र संगठन शाखा संगठन समस्त निर्वाही कर्मकर्ता वृंद समस्त गुरुभ्राता भगिनीवृंद एवं आज महाजागतिक कार्यक्रम गुंडुची मूषा भली सेवा करुवा मोर संगीत मंडली वाद्य मंडली एवं पूजक मंडली तथा ए आसर उपविष्ट थिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा ब्रह्म जिज्ञासु ईश्वरभिमुखी सत्संग प्रेमी आत्माराम समस्त गुरु गुरुजन ए अंचलवासी ए विश्ववासी समस्त को भगवान अमृतमय सृष्टि कीट ठारू ब्रह्म पर्यंत समस्त मोर गुरु ज्ञान सप्रेम सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम। ए साधुमंडली विष्णु चरित कहवा बखाणी कह पिंपुड़ी पराक्रम की गिरी टेका हे भगवान अनंत माधुर्यमय सृष्टिर सामान्य पिंपुड़ी जदि स्पर्धा करे तार पृष्ठदास देश पर्वत को बोही नेबा से जमी लोक समाज में हास्यास्पदर पात्र हम निंदितर पात्र हम ठीक से भली ए मंच बसी जो प्रभु अनंत अविनाशी जी अनंत असीम अनाकार निर्लिप्त निर्विकल्प से भगवान महिमाराज को गान करने कथावस्तु को बखाणी आम जदि ये मंच मंचासीन होगा ठीक से पिंपुड़ी भली हास्यास्पदर पात्र होगा छड़ा अन्य किसी नुहे। हे सज्जन मंडली ए अधम प्रथम कही रखुची अधम कौन प्रवचक आलोचक कि कौन ज्ञानी नुहे केवल मात्र भाई भौणी मानकर स्नेहर श्रद्धार पात्र होई अनुरोध क्रमे किसी दुई पद कथा कहे मो काम करने भल पाए से तंटी पड़ जाए आप जानते किंतु अल्प किसी मुहूर्त मो किसी तथ्य देवाई उपस्थित पुणी मोर परम पूज्य गुरुदेव प्रभुपाद श्री श्री गुरुस्वामी अखंड आशीर्वाद करुणार कल्याण से जदि किसी उणा हे तेरे ता भी आसीपर ना तेरे प्रभु को कोटि कोटि प्रार्थना करी जंत्री तुम्हें हो जंत्र को चलाओ
ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏ ଯନ୍ତ୍ର ସେମିତି ବାଜି ଉଠିବ ମାତ୍ର, ଅନ୍ୟଥା ଏ ଯନ୍ତ୍ରର ନା କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବାଜିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ଏ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବଚକ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବିପିନ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗତକାଲି କୁନି ପ୍ରବଚକ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ସୁପର ସୋଲ୍ ସୁନୀଲ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି କଥା ଏ ଅଧମ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତେବେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଜ୍ଞରୁ ସକଳ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ କିଛି କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞରୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଥିଲେ। ତା ପୁଣି କେଉଁଠି? ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ। ପ୍ରୟାଗରାଜ, ପ୍ର ମାନେ ପ୍ରଥମ, ୟାଗ ମାନେ ଯଜ୍ଞ, ୟାଗ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଯଜ୍ଞ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯାଗଯଜ୍ଞ ହୁଏ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଯାଗଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଯାଗଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯାଗଯଜ୍ଞର ଏଭଳି ମହିମା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିଥିବେ। ପୁଣି ଯଜ୍ଞର ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟତା ଅଛି। ଯଦି ଯଜ୍ଞ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ଏମିତି ବି କଥା ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିପାରିବି, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଯଜ୍ଞ କରାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠରେ ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ମାଛି ରୂପରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ଖା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶର ବିନାଶ ହେଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞ ବିଧି ଅନୁସାରେ କଲେ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଏବଂ ଯଦି ଅବିଧି ଅନୁସାରେ ହେଲା ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାସଦେବ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗର୍ଗମୁନି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଓଠ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ଗମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣବ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଏ ପ୍ରଣବ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବାଧା ଆସିଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏ କଥା ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଛି। ତେବେ ସେତେବେଳେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବି ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ବି ଯଜ୍ଞରେ ବିପରୀତ ଫଳ ଫଳେ। କେତେ ବଡ଼ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରେ ନା। କାହିଁକି ନା ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ସେଥିରେ ପ୍ରଣବ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା ଉପରକୁ ନେବା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଯଦି ଯଜ୍ଞର ଯାଜ୍ଞିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ନ ରହିଲା ତେବେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ଫଳେ। ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ସିଏ ବି ଯଜ୍ଞ କରାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ବିପରୀତ ଫଳ ଫଳି ଯଜ୍ଞରେ ଆନନ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ଭଳିଆ ହେଇକିରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ତେବେ ଯଜ୍ଞ କେମିତି ସିଦ୍ଧି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ମାନେ ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯଜ୍ଞ ଗୋଟିଏ ଫଳକୁ ଆଣିଦିଏ, ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଯଜ୍ଞରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ହେଲେ ତାହା ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଯୁଗାନୁପାତରେ ଯୁଗ ଅନୁବାଦରେ ନିଜେ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି।
ଯେମିତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ନିଜେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ସିଦ୍ଧ କରାଇଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ସିଦ୍ଧ କରାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନିଜେ ଚରମ ପୁରୁଷ ସ୍ଥୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ସେ ସବୁକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସୃଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଯାହା ଥିଲେ ବି ତାହା ସିଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଥିଲେ, ସେ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଯାଉଥିଲା, ସେ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକର ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଠାକୁର ସ୍ଥୂଳରେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ସେ କ'ଣ ଫଳସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ? ସୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସାବିତ ହେଇପାରିବ? ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିକି 2015 ମସିହାରୁ ଆଜି ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବୀୟ ଲୀଳା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଶରୀରକୁ ଆଜି ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ, ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ ଅପ୍ରପଞ୍ଚକୁ ଆଜି ନିଜେ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ପାଦମୟ କରିଦେଲେ, ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ, ପାଦୁକା। ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀ ପାଦୁକା ଯଦି ଆଜି ଆସିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁଳ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଯିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଏ କଳିଯୁଗରେ ପାଦ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଶ୍ରୀପାଦ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସେ ପାଦ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଠାକୁର କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ନ ଜାଣିଥିବା ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ କେତେ ଜଣକୁ ଶ୍ରୀପାଦୁକା ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ପରେ ଇଏ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର କଥା। ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପାଦୁକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦୁକା ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରୂପା ଶାକ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ହେଉଛି, ସେ ବିଶ୍ୱରୂପା ଶାକ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଆଜି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମାଳିକା ପ୍ରବାଦୀୟ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ସଂଗଠିତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଜାଗଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ସ୍ଥୂଳ ଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପୁଣି କୋଟିଏ ଗୁଣ। ସ୍ଥୂଳରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି କୋଟିଏ ଗୁଣ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି କାହା ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇ ସେଇ ପ୍ରେରଣା, ଅବ୍ୟକ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଆଜି କାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ହେଇଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଏ କଥା ଆମକୁ ସନ୍ଦେହରେ ପକାଉଛି ଯେ ଆଜି ଠାକୁର ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହେବ କେମିତି? ଏ ଅଧମ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡା କୁସୁମୀରେ ଘୃତ ସ୍ନାନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଦେବ ଯିଏକି ମୋତେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ, ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିନାରାୟଣ ମିଠା ମହୋଦୟ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଦଳବଳ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯଜ୍ଞର ନାମକରଣ କ'ଣ ହେବ? ଠାକୁରେ
କହିଲେ ତୁମେ କହୁନ କ'ଣ ହବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଜୀବ ଭାବରେ ପଚାରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଯଜ୍ଞର ନାମକରଣ କ'ଣ ହବ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କହୁନ କ'ଣ ହବ? ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ମୁଖ୍ୟ ମହୋଦୟ ଯାହା କହିଦେବେ ତାହା କ'ଣ ସେ ଯଜ୍ଞ ହେଇଯିବ? ତ ୟା ଭିତରେ ଥିବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ସେଇଆ ହିଁ କହିବେ ଯାହା ସେ ଚାହିଁବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରିବ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜୀବ ସେଇଆ ହିଁ କରିଥାଏ ଯାହା ସେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ ଜୀବ ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ କରି ବେଳେ ବେଳେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏ ନାମକରଣ କିଭଳି ଆସୁଛି। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁକରି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆଜି ବିଶେଷ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ବସି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱରୂପା ଶାକ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟମୟ ପୀଠ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରଭୁ ଚାରୋଟି ଯଜ୍ଞ ଏଭଳି ଅଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛି ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାରୋଟି ଯଜ୍ଞ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ତେଣୁ ସେଇ ତ୍ରିଶକ୍ତି କରୁଣା ମହାଯଜ୍ଞ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଥିଲା, ତାର ସ୍ମରଣିକାକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନେବେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପା ଶାକ୍ତ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଆଜି ସଂଗଠିତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଯଜ୍ଞ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷ, ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ନିରାକାର, ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଭକ୍ତର ଭାବରେ ସେ ସକ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଠାକୁରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି କେମିତି ନା ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡୀ ଦେବା ଦେବୀ, ଆଗକୁ ଆପଣ ଏତିକି ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସଂକେତ ଦେଲେଣି, ହୁସିଆର, ସାବଧାନ, ବେଳ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେବେ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସେଇ ଧାରା କର୍ମଧାରାକୁ ପାଳନ କରି ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ମାନସ ଜପ କରି ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶ୍ରୀପଦକୁ ଲୟ ରଖି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା କଥା। କାରଣ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର କେବେ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ବିଚିତ୍ରତା। ୟା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଯଜ୍ଞରେ 27 ଫୁଟରେ 27 ଫୁଟ ଯଜ୍ଞ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ତ୍ରିପାଠୀ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁମାଙ୍କର, ସେତେବେଳେ 27x27 ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା ଆମର ଏଇ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦ ଠାରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି। ମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଖେଳ କୋଉ ରେଞ୍ଜରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଅଧମ ତ ଟିକେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଟିକେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ସେ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବି। ଠାକୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆହୁରି ଅନେକ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ରାମଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯାହା ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ବି ସତ୍ୟ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିବି, ଯେ କୌଣସି ଯାଗଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଠାରେ ବି ହେବ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ମନରେ ଅଙ୍କ କଷିବେ ନାହିଁ ନା କିଏ ଦେଲା, ମାଳିକା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କିଏ ତାକୁ ଲେଖିଲା, ଏ ଅଙ୍କ କଷିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ନିବେଦନ କରୁଛି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି। କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯିବା ପରେ ନିଜେ ତ ବାବା ବି ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞ 3-3ଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯଜ୍ଞ ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଆଜି ବି ଏ ଯଜ୍ଞ ବିରାଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। କଳ୍ପ ବିଭୂତି ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ହୁମା, ଶ୍ରୀପଦ ଅମୃତ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଦେବଗଡ଼, ବ୍ରହ୍ମ ଅକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ପାଇକମା ନୃସିଂହନାଥ ବରଗଡ଼। ଏକକୁ ଆରେକ ବଳି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ ଲୀଳାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ, ସିଧାସଳଖ ଏ ଅଧମ ହଠାତ୍
এই যজ্ञ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁକୁମାତି ସୁକୁମ ଭାବରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଖସି ଆସେ। ଏଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନପାରନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହୁମା ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖାର ପରିଚାଳକ ଥିଲେ, ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଚାଲେ ସଂଯୋଗ। ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଆମ ମନ ଏଭଳି ଅସ୍ଥିର ହେଲା, ଏଭଳି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ତଥ୍ୟ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେବେ ତା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମର ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ତଥ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଚମକପ୍ରଦ ତଥ୍ୟକୁ ମାତ୍ର 2-4 ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, এই 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମାନୀୟ ଆମର ନାଲକୋ କେନ୍ଦ୍ରର ସହ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇ ମହୋଦୟ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ, ଆମର ରଞ୍ଜାଗୋଳ ଯଜ୍ଞ କେବେ ହେବ? ମୁଁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇଠି ଏଇ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ପାଖରେ ବସି କହିଲି, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି, ପରେ ହେଇପାରେ, ସମୟ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଅଛି, 25ରେ ହେଇପାରେ। ମାତ୍ର ପର ଦିନର କଥା। ଏବଂ ଆମର ସୁକୁଳି କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ମାନୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ମିଶ୍ରୀଲାଲ ମହାନ୍ତ ଭାଇ, ସିଏ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ଭାଇ ଆମ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା, ହଠାତ୍ କାଲି ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ତଥ୍ୟରୁ ଚମକିଲା 4 ଲାଇନ୍ କେବଳ କହୁଛି ରଞ୍ଜାଗୋଳ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ, ମନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରିବା ହେବେ। ତେବେ ରଞ୍ଜାଗୋଳ ଯଜ୍ଞର ତଥ୍ୟ 4 ଲାଇନ୍ କେବଳ କହୁଛି, ସାମ ବେଦ ମୁଣ୍ଡେ 4 ଅଙ୍କକୁ ଥୋଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ସାମ ବେଦ ମୁଣ୍ଡେ 4 ଅଙ୍କକୁ ଥୋଇବୁ, ଅଥର୍ବ ବେଦର 2 ଗୁଣକୁ ବୁଝିବୁ, ବସୁ ଅଙ୍କେ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିକୁ ମିଶା ତହିଁ, ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ବାବୁରେ ରଞ୍ଜାଗୋଳ ଭୂଇଁ। ହରିବୋଲ ତ ପକାଉ। हे सज्जन मंडली, भविष्य परार्थ मुनिकल्प, भविष्य परार्थ मुनिकल्प महापुरुष अच्युतानंद लिखित ए मालिका केमिति तथ्य प्रदान करती देखंतु आपण माने। कहले सामवेद मुंडे 4 अंक को थोइबु। सामवेद हेले रुक साम जजु अथर्व। बाबा बोले लगे कहबे आपण, एटा त आमे अर्थ बाहर करजु। तेणु आपण माने सुपर सोल माने देव शिशु माने केते ज्ञान धरा पृष्ठ क्षरित ज्ञान जन जगत को प्रदान करछंदी। आमे तो घोषा पाठ दिना 8 आमे घोषिकिरी करे लोक। तेणु प्रभु कहले लिखित कि महापुरुष सामदेव सामवेद मुंडे 4 अंक को थोइबु। रुक साम, साम कहले 2 नंबर। तेबे ता मुंडरे 4 अंक को थोइबु, अर्थात 2 to the power 4 माने 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 2 को 4 थर गुणिले केते हैला 16। सामवेद मुंडे 4 अंक को थोइबु, अथर्व वेद को गुणी, अथर्व वेदर 2 गुण को बुझिबु। अथर्व वेद कहले रुक साम जजु अथर्व 4 हैला, ताकू 2 गुणिबे माने 8 हैला, 16 8 हैला केते 24। ये आसीगला आपनकर वर्ष 24 आसीला। तापरे बसु अंके चतुर्थी तिथि को मिसा तो ही, बसु अंके मन देखि सुनिबे। बसु कहले अष्ट बसु, तेणु अष्ट बसु रे चतुर्थी माने 4 को मिसेइबे, हैला केते 8 4 12। एठी केते टेक्निक यूज कराई देखंतु, मु आश्चर्य होतिली। कहले बसु अंके चतुर्थी तिथि को मिसा तही, ध्वजा उड़ीब बाबुरे रंजागोळ भूई। हरि बोल तो कहले हे सज्जन मंडली, सीए लिखिदेले जे रंजागोळ रे कोन हेबो
ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। ସିଧାସଳଖ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଦିନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏ କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। କେଡ଼େ ଟେକ୍ନିକରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ। ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ବାବୁରେ ରଞ୍ଜାଗଳ ଭୂଇଁ। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଗୁପ୍ତାତିଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଅଧମ ଆଜି କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଦେବଶିଶୁ ସୁପର ସୋଲ କୁନି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତେଣୁ ସୁକ୍ରୁଳି ରରୁଆର ମାତଙ୍ଗୀ ପୀଠର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତଜନକ ଭାବରେ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି। ସେଠି ବି ଯଜ୍ଞ ହେବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ କହିବି ନାହିଁ। ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସିଠାରେ ମୌକା ମିଳିଲେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ତେବେ ଆଜିର ବାଣୀ ସଭାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ତେବେ ଆଲୋଚନାରେ ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ବିଶାଳ ହୃଦୟବତ୍ତାର ସହିତ ସ୍ୱ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ତତ୍ପରେ ପରେ ସେହି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମ କାରୁଣିକ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀ 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 ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସମର୍ପଣ କରି ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ହରିଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରିଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରିଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଠାରୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜିର ଯଜ୍ଞ କଥା, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯଜ୍ଞର କଥା ଉପରେ। କେତେ ଅଲିଅଳି ପିଣ୍ଡକୁ ଝୁଲାଉ, କେତେ ଅଲିଅଳି ପିଣ୍ଡକୁ ଝୁଲାଉ, ମାୟାର ଝୁଲଣି ପରେ ଯେଉଁ ଡାଳଟିରେ ବାନ୍ଧି ଅଛି ଦୋଳି କାଳ ତାକୁ ଚୋଟ ମାରେ। ବେଳ ଥାଉ ଧନ ଦୋଳିକୁ ଛଡ଼ିଆ, ବେଳ ଥାଉ ଧନ ଦୋଳିକୁ ଛଡ଼ିଆ, କୋଳମୁର କିଛି ଖାଲି କୋଳେ ଧରି ତୋତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ତୋ ଜ୍ଞାନରେ ତୋତେ ଧନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ତୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହା, ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇ ଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମର କୁନି ପ୍ରବଚକ ଦୀତିକୃଷ୍ଣ କେଶବ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ। हरिओम गुरुस्वामी, हरिओम गुरुस्वामी, गुरुस्वामी। ध्यानम